सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी। 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 सतनाम 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। तुरकी बनी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बेई नदी च प्रवेश हो के संसार के भले वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो मूल मंत्र की बख्शिश प्राप्त की संसार नूं वंडी। तुरकी बाणी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने दूसरे स्वरूप दे विच, तीसरे स्वरूप विच, चौथे ते पंजवें स्वरूप दे विच बाणी की बख्शिश की। नौवें पातशाह महाराज ने बख्शिश की। फिर 10वें पातशाह इस समय श्री आनंदपुर साहब विखे बहुत सारे गुरसिख गुरु के लाल गुरु के प्यारे सिंह बाणी पढ़न वाले बड़े प्यार सत्कार नाल बाणी पढ़ते। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के मन के अंदर विचार आई कि ऐसा कौतक करिए जिस दे नाल गुरसिखां नूं गुरबाणी के अर्थ भी समझण लग जाण अते नाल नाल गुरबाणी का पढ़न का बोध भी हो जावे, गुरबाणी का उच्चारण भी शुद्ध होवे। सुभावक ही एक दिन सतगुरु महाराज ने अपने पहरेदार नूं बुला के कहा, जो सामने दूर जुराड़े जो सामने गुरसिख बैठा है बाणी उसनूं जाके एक चपेड़ मारो। सिख ने जाके उसनूं चपेड़ मारी, 2-3 चपेड़ा मारियां, वापस आ गया। वो सिख बाणी पढ़दा रहा अते बाणी पढ़न तो बाद 5 ग्रंथी का पाठ करता सी। भोग पाउण तो उपरंत वो महाराज 10वें पातशाह कोल आके मत्था टेक के बड़े भरे मन दे नाल अखां विच जल आया होया बैठा है। श्री आसाई दी वार दा कीर्तन हो रहा सी। जदों भोग पै गया सो उसने उठ के बेनती की, सच्चे पातशाह आप जी ने तो बचन किया है कि जिहड़ा सिख पाठ करेगा बाणी पढ़ेगा ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ नहीं सहारनियां ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ नहीं ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ कोई मार नहीं पवेगी। पर महाराज सच्चे पातशाह दास बाणी पढ़ रहा सी। आप जी के पहरेदार ने जाके मैनू 2-3 चपेड़ा कढ़ मारियां ने। तो आप जी कृपा करके दसो इसने मैनू क्यों चपेड़ा मारियां ने। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई ये जिहड़ियां चपेड़ा मारियां ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ किन्ना क दर्द होया है। सो उस वक्त सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह को सिख कहन लग्या, महाराज दर्द तो हुंदा ही जे चपेड़ जोर दी मारी इसने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, जे भाई तेरे कोई अंग तोड़ दे, उंगलां तोड़े, लत्त बांह तोड़े तां किन्ना दर्द होवेगा तैनूं। उस वक्त कहन लग्या, महाराज फिर तो बहुत दर्द होवेगा जे कोई साडे अंग तोड़ देवे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਲਾਂ ਦਲਾਂ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ ਕਨੌੜਾ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈ ਅਤੇ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। 14 ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, 25 ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਜਦੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਗਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਸਰੂਪ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਉਹ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਠ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਵੇਗਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਕਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਵਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ 1762 ਵਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਥਾ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਉੜ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਸੱਤੋ ਕੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਥਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਇਆ ਪਾਠ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਲਾਸੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਇਹ ਖਲਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਸਾਰੀ 35 ਲਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਿੱਖ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। तो गुरु की काशी श्री दमदमा साहब साबो की तलवंडी वाले स्थान ते महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने। ਅਤੇ फिर बाद ਦੇ श्री अखंड पाठ साहब आप 48 घंटे कोल बैठ के गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सारा पाठ श्रवण किया 10वें पातशाह ने। ਅਤੇ 5 पाठी 5 धूफीए 5 जपजी साहब वाले 5 अखंड पाठी 5 लांगरी इत्थे 25 ਸਿੰਘ ਲਾ के पूरे ढंग तरीके दे नाल सतगुरु महाराज ने जिवें अखंड पाठ करवाया और आप बह के सारा पाठ श्रवण किया। इस तरह साध संगत जी महाराज सच्चे पातशाह ने ये अर्थां दी टकसाल जो चलाई है, दमदमी टकसाल जी का नाम है, जिथों दास ने विद्या प्राप्त की है संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पासों। ਅਤੇ भगत जसवंत सिंह जी दौधर वाले ने दास ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ। महापुरुषों ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਵੈ ਖਰਚ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੋ ਜਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4983 ਅੱਖਰ ਨੇ, 4983 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ 80% ਸੰਥਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਹੋੜੇ ਕਨੌੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਨਾਲੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੁਲੰਕੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹਾ, ਸੋ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹਾ ਅੱਖਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਏ ਨੂੰ ਜੇ ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਇਹ ਹਾਹਾ ਔਂਕੜ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲਘੂ ਆਵਾਜ਼। ਲਘੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੀਰਘ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ। ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਰਘ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਹੇ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇ, ਫਿਰ ਹੈ। ਹੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਨੇ ਹੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋੜਾ ਹੋ,
ਇਹ ਦੀਰਘ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਲਘੂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਨੌੜਾ। ਕਨੌੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਨੌੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਉ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੁਹੌ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੌ ਮੁਹੌ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਹੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੰ ਹੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈ ਭੰਗ ਜਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨਮਸਤਵੰ ਨਮਸਤਵੰ ਜਾਂ ਨਮਸਤੰ ਨਮਸਤੰ। ਹੰ ਸੈ ਭੰਗ ਨਮਸਤੰ, ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਉਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੋਲੋ ਸੈ ਭੰਗ ਨਮਸਤੰਗ। ਇਹ ਸੈ ਭੰਗ ਜਾਂ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਠ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੈ ਭੰਗ ਜੇ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈ ਭੰਗ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਸੈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੈ ਭੰਗ। ਸੈ ਭੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਓ, ਅਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਊ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜੇ ਉੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਥੇ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਉੱਚਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਉੱਚਾ। ਸੋ ਕਈ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੇ ਹੈ, ਕੇ ਕੈ, ਗੇ ਗੈ। ਹੁਣ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓ ਨਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ, ਓ ਨਮ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਭਾਰ ਸਾਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਊੜਾ ਅੱਗੇ ਐੜਾ, ਐੜਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂ 3 ਬਣਾ ਦਿਓ। 3 ਬਣਾ ਕੇ 3 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਐੜਾ ਲਿਖ, ਐੜਾ ਆਮ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰ, ਆਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰ ਫਿਰ 1 ਐੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈੜੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, 1 ਸੀ ਈੜੀ, ਈੜੀ ਫਿਰ ਸੱਸਾ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਹਾ, ਜੇ ਫਾਰ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ।
ਫਿਰ ਕੱਕਾ, ਕੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਕੱਗਾ, ngੰਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ngੰਗੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ngੰਗਾ, ngੰਗਾ ਜਾਂ ਭੰਗ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾ, ਏ ਦਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਈ, ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਲੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ ਸਾ, ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਸੋ, ਸੱਸੇ ਦਲੈਂਕੜੇ ਸੂ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੇ, ਸੱਸੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ, ਸੱਸੇ ਲਾਂ ਸੇ, ਸੱਸੇ ਦਲਾਈਆਂ ਸੈ, ਸੱਸੇ ਹੋੜਾ ਸੋ, ਸੱਸੇ ਕਨੌੜਾ ਸੌ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਸਾ, ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਸੰਗ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਕਾ, ਕੇ, ਕੀ, ਕੋ, ਕੂ, ਕੇ, ਕੈ, ਕੋ, ਕੌ, ਕੰ, ਕਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਖੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਾਰਨੀਆਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਓ, ਜਾਂ ਆਪ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ, ਉੱਥੇ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਉਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੀਰਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਏਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ। ਅੱਗੇ ਓੰ, ਇੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਓੰ, ਓੰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 9 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, 63 ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲੇ ਓਮ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਬਈ ਓੰਕਾਰ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਚੱਲਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰ, ਆ ਹੈ ਕਾਰ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਓੰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਚਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ, ਇੱਕ, ਫਿਰ ਓੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਏਕਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਏਕੰਗਕਾਰ, ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਬੋਲਣਗੇ ਏਕੇ ਓੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 1 2 3 4 5 ਫਿਰ 6 7 8 9 10। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਏਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਕਾਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ। ਸਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਤ, ਇਹ ਹੈ ਸਤ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਲਗੇ ਸਤ ਨਿੰਬੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਤ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 7। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰ ਸਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਤੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਜਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਉਂ ਸਤ ਬੋਲਣਾ, ਸਤ ਜਾਂ ਸਾਤ ਜਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ, ਸਤ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਸਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਮੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਸੀਨੇ ਮਸੀਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸੋ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਹ ਬਹੁਵਾਚਕ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹੀ ਇਹ ਵਾਚਕ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਲ 4 ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ, ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ। ਜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਿਰਭਉ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆ ਔਂਕੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਗੇ ਅਜੂਨੀ। ਅਜੂਨੀ ਹੁਣ
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਜੂਨੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਆਜੂਨੀ, ਪਰ ਹੈ ਅਜੂਨੀ। ਜੂਨੀ ਤੇ ਆ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹਿਤ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਿਰਤੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹਿਤ। ਜਦੋਂ ਆੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਉਲਟ ਜਾਣਾ। ਜੂਨੀ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਜੂਨੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਹਿ ਭੰਗ। ਸਹਿ ਭੰਗ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਹਿ ਭੰਗ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੱਦੇ ਸਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦੀਰਘ ਆਵਾਜ਼, ਲੰਬੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਸਾ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅੱਖਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਦੱਦੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਪ, ਜੋ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਪ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਨੇ। 35 ਕੈਸਟਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੈਸਟਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਪ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਪ ਇਹ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਬਹੁਤੇ ਜਪ, ਜਪ ਜੋ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਦ, ਇੱਕ ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਸੱਚ। ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਹੈ ਚ, ਸੱਚ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਜੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਗਾਦ ਸੱਚ। ਜਗਾਦ, ਜਗਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਹੈ ਜੁਗ ਆਦਿਕ। ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦ ਤੋਂ, ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕਾ ਲਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਸੋਚੈ, ਸੱਸੇ ਹੋੜਾ ਸੋ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨਗੇ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਖ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪੈ, ਇਹ ਦਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ।
ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਾ, ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਨੇਰਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਣਾ, ਗੱਠ ਬੰਨਣੀ, ਗੰਢ ਬੰਨਣੀ ਜਾਂ ਪੰਡ ਬੰਨਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਪੁਰੀਆਂ ਕੁੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੈ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਸਹਸ, ਸਹਸ ਅਤੇ ਸਹਸ, ਸੱਸਾ ਹਾ ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਸ ਹੈ ਵਾਚਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਕਨੋੜਾ ਹੋੜਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਘੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਲੈ, ਲੱਲੇ ਸਿਆਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੱਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਵਾਚਕ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਾਚਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਚੱਲੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਐ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈਏ, ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈਐ ਐ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ। ਕਿਵ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੂੜੇ। ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਠ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੁੱਟੈ, ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਾਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੱਲਾ ਮੁਕਤਾ ਪਾਲ, ਪਾਲ ਤੇ ਪਾਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਪਕਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਓਨਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਕਮ ਮਮੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲੈਂਕੜ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰਜਾਈ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੰਥਿਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ। ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਕਾਰ, ਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਕਹਿਆ
ਕਹੇ ਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀਵ ਜੰਤ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਮਿਲੈ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਆ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਈ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਲਿਖ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਪਾਈਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਬੱਬਾ ਤੇ ਖੱਖਾ ਬਖ, ਬਖਸ਼ੀਸ। ਆਮ ਕਹਿਣਗੇ ਬਖਸ਼ੀਸ ਕੱਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ, ਭਵਾਈਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਪਾਈਆ ਹੈ, ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ, ਹੁਕਮੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ। ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੁਝੈ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਬੁਝੈ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਖਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਕ ਹੈ, ਬੁੱਝੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧਕ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਝੈ, ਸਮਝੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਬੁਝੈ। ਬੁਝੈ ਅੱਖਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਬੁਝੀ ਏ, ਬੁਝੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ ਬੁਝੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਦਾ ਬੁਝਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੁਝਣਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਬੁਝਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਝ ਗਈ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਬੁਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤਿਖ ਬੂਝ ਗਈ, ਤਿਖ ਬੂਝ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ, ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ, ਮਿਟ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਬਈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੇ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ, ਇਹ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਵੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਗਾਵੇ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਾਵੈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਤੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਹੋਵੈ ਤੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੈ ਇੱਥੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ, ਦਾਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ, ਜਾਣੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਣੈ। ਨੀ, ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨੀਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਤੂੰ ਦਰ ਆਓ, ਦਰਿਆਓ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਦਰਿਆਓ, ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਦਰ ਆਓ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਓ ਭਾਈ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਦਰਿਆਓ, ਦਰਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੋ ਤੇ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾ ਹੋੜਾ ਲੰਮਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਖਮ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣਾ। ਵਿਖਮ ਹੁੰਦਾ ਕਠਨ। ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਵੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਕੋਈ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ? ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ, ਜੀ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੱਜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਜਾਪੈ ਦਲਾਈਆਂ, ਦਿਸੈ ਤੇ ਦਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ। ਜਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਖੈ ਖੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਖੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੇਖੈ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੰਦੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਲੈ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋ ਹੈ, ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ, ਆ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਨਾ, ਕੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਲਘੂ। ਦੀਰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਖਾਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾ। ਖਾਹੀ ਖਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਾਠ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹਾ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਕੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹ ਸਾਹ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਔਂਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹ ਹੋ। ਔਂਕੜ ਬੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਫਿਰ ਹੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਛੋਟਾ। ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਂਕੜ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਸੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦੋ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ।
ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਹੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੇ ਔਂਕੜ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ? 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਬੋਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਖ ਹੈ ਮੰਗਹਿ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਖੇ, ਆਮ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਖੇ ਮੰਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਖੇ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖ ਹੈ, ਅੱਖ ਹੈ, ਮੰਗਹਿ, ਮੰਗਹਿ। ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦੱਦੇ ਦੀ ਲਾਂ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਘੂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਖ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਦਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿ ਅਤੇ ਕੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਫੇਰ ਕੇ, ਕੱਕੇ ਲਾ ਲਾਤੀ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਨੌੜਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਹੈ ਮੂੰਹੋ। ਜੇ ਹੋੜਾ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਮੂੰਹੋ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋ, ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹੋ ਕੇ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਔਂਕੜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਐੜੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। 2-3 ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੰਗ ਰਹਿਤ। ਜਾਂ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਮ੍ਰਿਤ। ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਆਵੈ ਦਲਾਈਆਂ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਥਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ, ਐਵੇਂ ਆ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ। ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਏ ਫਿਰ ਵੈ। ਨਾਨਕ ਏ ਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਨੰਨੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਰਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਜੱਜਾ ਨੰਨੇ ਔਂਕੜ, ਨਿਰੰਜਨ। ਨੰਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਆ ਨੰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਲਾ ਨਿਰੰਜਨ। ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਐ ਐੜੇ ਦਲਾਈਆਂ ਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਲਾ ਨਿਰੰਜਨ। ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਐ ਐੜੇ ਦਲਾਈਆਂ ਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਧੱਦਾ ਜੇ ਧੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ, ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀ ਐ ਸੁਣੀਐ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 3 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮਨ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਈੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵੀ ਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ। ਭੱਬੇ ਕੰਨਾ ਭਾਓ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਵੀਐ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਭਉ, ਭੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਤੇ ਭਉ ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ, ਇਹ ਨਾਦੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਵਾਲੀ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਤੇ ਨਾਦੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ 2 ਨੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਗੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਕੰਨੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਤੇ ਕੌਮਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਹਾਵਾ, ਨੰਨਾ ਹਾਏ ਕੰਨਾ ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਨਹਾਵਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾ ਨਹਾਵਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹੀ ਨਾਵਾ। ਬੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ। ਨਹਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਨਹਾਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਕਿ ਕੱਕੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿਆਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਖਰ, ਜੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਨਾਏ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਇਹ ਸੁਤ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆਂ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ,
ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਠ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ, ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ, ਆਪਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ। ਲੱਲੇ ਦਲਾਈਆਂ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ। ਮਾਣਿਕ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਅਣਾਣਾ ਕੱਕਾ, ਮੰਮੇ ਕੰਨਾ ਅਣਾਣਾ ਕੱਕਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਾਣਿਕ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੱਲੈ ਦੁਲਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੇਖੋ। ਲੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੂਪ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਈੜੀ ਲੈ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਤਾ ਮੁਕਤਾ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੇ। ਪੁੱਛੈ ਛੱਛੇ ਦੇ ਦਲਾਈਆਂ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਐਸਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਝੱਜਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਸੁਝਈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੱਜੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਤੇ ਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਅੱਖਰ। ਜੇ ਇਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਔਂਕੜ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਇਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੁਣੀਐ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਣਿਐ। ਸੁਣ, ਸੁਣਿਐ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ। ਚਲੋ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਈੜੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1 2 3 4 5, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਈੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਗਏ, 20 ਈੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾ ਗਏ ਐਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ,
ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਏ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਪਿੱਛੇ ਆਵੈ। ਨਾਏ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ, ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਆ ਮਨ ਰੱਖੀਆ ਭਾਉ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਕਾਓ, ਣਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ ਇਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਕਾਸ਼। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਹ, ਲੱਲੇ ਹੋੜਾ ਐੜਾ ਲੋਹ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੱਪੇ ਕਰਨਾ, ਤੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਜੀਏ ਪੋਹੇ, ਇਹ ਪੋਹੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਪੋ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਲੱਲੇ ਕੰਨਾ, ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਣ ਪਾਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਹਣ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 72 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 2202 ਦਾੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤ ਤਤੇ ਔਂਕੜ ਸਤ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 860 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। 860 60 ਹੁੰਦੇ 60 ਤੇ 8 68 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵ ਹੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਰਥ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਦੁਲਾਈਆਂ, ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਅੰਧੇ ਤੱਦਾ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਹ ਰਾਰੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਦੀਰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਘੂ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਂਕੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਵਾਲਾ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਰਾਹ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕਰਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਸ ਨੰਨੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਲੰਮਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ, ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਚਾਲ ਮਰਿਆਦਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਦੁਲਾਈਆਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਐ ਘੋਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਛਤਾਏ, ਛੱਛੇ ਔਂਕੜ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਲਾ ਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਮਨ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋ ਮਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਮਨ ਕੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਚਕ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਤੱਦਾ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੋਹ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਵੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੰਨੈ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮਗ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਮੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੱਗ ਜਾਂ ਮੱਗ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮਗ ਮਾਰਗ, ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਮਗ, ਮਗ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰ, ਰੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ, ਰੈ ਤੇ ਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਧਾਰ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਤੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਸਾਧਾਰ। ਸਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਰੈ ਤੇ ਰੇ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ, ਦੋ ਹਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਪਾਠ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਦਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜੱਜੇ ਕੰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਦਰ ਰਜਾਨ, ਦਰ ਰਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਦੀ। ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਦਲਾਈਆਂ, ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਨੈ ਨੇ ਕੇ ਕੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਸੁਮਾਰ ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਮਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਾਰ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ, ਇਥੇ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ, ਜੀ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆਹੋ, ਸਵਾਲਿਆਹੋ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆਹੋ, ਸਵਾਲਿਆਹੋ ਸੁੰਦਰ। ਸਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲਿਆਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੱਲਾ ਲਿਆਹੋ, ਸਵਾਲਿਆਹੋ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆਹੋ ਰੂਪ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰੀ ਆਓ।
ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਭਾਓ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੇ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਹੈ ਦੁਲਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਾਵਾ ਤੇ ਢੱਡਾ ਵੱਡ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਓ ਆ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜਿਆਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜਿਆਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਲੈਂਕੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਦੀਰਘ ਤੇ ਲਘੂ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਹੈ ਕਮਾ ਹੈ ਫਿਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਫਰਾ ਹੈ ਫੱਫੇ ਦਾ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਫਿਰਾ ਹੈ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾ ਹੈ ਮਲ ਪੋਲਾ ਜਾ ਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਲ ਮੈਲ ਦਾ ਵਾਚਕ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰ ਹੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਨੇ ਨੀਚ ਕੌਣ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਦਾ ਭਾਰਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਹ ਲੱਲੇ ਹੋੜਾ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਲੋਹ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਹ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਹੈ ਦੋ ਹਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਲੱਲੇ ਕੰਨਾ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹਿ ਇਹ ਤਿਸ ਸਿਰ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹਿ ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਪਾਹਿ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਤੈ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੈ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤੋਤੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੋ ਖੇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਤਰਸੋ ਖੇਹ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਉਹ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਬਲੈਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਐ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਪਾਪਾ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ ਕਹਿ
ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਧੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ਜਾਹੁ। ਜੱਜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਨਾ ਦੀਰਘ ਹਾਏ ਔਂਕੜ ਲਘੂ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਹੁ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਆੜੇ ਕਰਨਾ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਜੱਜੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਜੱਜੇ ਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਪੱਪੇ ਔਂਕੜ ਪੁਰਾਣ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣ। ਪੁਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, 18 ਉਪ ਪ੍ਰਾਣ 36 ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਵਕਤ ਖੱਖੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਜੀਆਂ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ। ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਥਿਤ ਬਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਠੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਸੰਥਿਆ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਸਟ ਸੁਣੋ, ਕੈਸਟ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ। ਸੰਥਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਈ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਨੌੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਓ ਜਾਣੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ। ਆਪੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਨੌੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਜਾਣ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਉਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪਾਤਾਲਾ ਫਿਰ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਓੜਕ ਓੜਕ। ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ। ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਅਸੂਲੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਐੜੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਲੇਖੈ ਖੱਖੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ,
ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ ਇਸ ਦਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੋ ਨਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਿਆ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਣਨ ਸੁਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪਾੜ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪੱਪੇ ਦਲਾਈਆਂ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲ ਲਾਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਾਹੇ ਬਿਲਾਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲ ਫਿਰ ਲਾਹ ਇਉਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਲੈਂਕੜੇ ਉੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਵਾਰੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਇਹ ਮੰਗਹਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਮੰਗਹਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹ ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹ ਖਾਹ ਖੱਖੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਦੀਰਘ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਹ ਕੀਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਕੀਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਬੱਦਰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਕੀਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਹੇ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਭੀ ਲਿਖਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਦੱਦੇ ਕੰਨਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣ ਹੈ ਦਲਾਈਆਂ ਅਣੈ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ
ਕੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਮੋਹ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹਾਏ ਸਿਹਾਰੀ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰੂਪ ਦੱਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਲਾ ਕੱਲੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਦੱਦਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਦੇ। ਦੇ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੇ ਤੇ ਪੇ, ਸੇ ਪੇ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੰਨੇ ਦਲੈਂਕੜੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਸੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਦਾ ਔਂਕੜ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ, ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਵਾਪਾਰੀਏ। ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਵਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਨੀਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਫੱਫੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਫਰਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਅੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਖੇ, ਆਖੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਖੇ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖ ਹੈ। ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਦ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਬੋਲੋ। ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਪੱਪੇ ਔਂਕੜ ਪੁਰਾਣ। ਅੱਖ ਹੈ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਅੱਖ ਹੈ ਬਰਮੇ ਅੱਖ ਹੈ ਇੰਦ, ਅੱਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਤੈ, ਜੇ ਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੱਗੇ ਹੋੜਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੱਖ ਹੈ ਈਸਰ ਅੱਖ ਹੈ ਸਿੱਧ, ਅੱਖ ਹੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਧੱਦਾ। ਅੱਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਅੱਖ ਹੈ ਦੇਵ, ਅੱਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ ਤੂੰ ਭਾਵ ਕੱਕਾ ਰਾਰੇ ਲਾ ਹਾਏ ਸਿਹਾਰੀ। ਕਰੇਹ ਤਾਂ ਤੱਤੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ। ਕੱਕੇ ਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇ ਲੈ ਕਰੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗੱਗੇ ਕੰਨਾ। ਗਾ ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਰੇ ਕੰਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾ ਵਾਰਾ ਗਾ ਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਨ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ।
ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਹੀਨ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਹੀਐ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵ ਹੈ ਤੋਹਨੋ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾਵ ਹੈ ਤੋਹਨੋ ਨੰਨੇ ਹੋੜਾ, ਤੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਗਾਵ ਹੈ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਇੰਦ ਇਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵ ਹੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਡੱਡੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਡਤ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਪਿਆਲੇ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਰਗਾ ਮਛ, ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਲੇ ਪਿਆਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲਓ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਪਿਆਲੇ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵ ਹੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੋ ਗਾਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਸਿਹਾਰੀ ਬੱਬੇ ਔਂਕੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਆੜੇ ਕੰਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪਾ ਤੇ ਤੱਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਤ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੋਦਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਕੰਨਾ, ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਮਨਜੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨਜੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਸਿਆਰੀ ਮਨ ਜੀਤ, ਇਹ ਮਨ ਜੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨਜੀਤੇ ਲਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਲਾਈਆਂ ਮਨ ਜੀਤਾ। ਜਗ ਜੀਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਗਜੀਤ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਗ। ਜਗ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗ ਜੀਤ ਆੜੇ ਕਰਨਾ ਆਦੇਸ਼, ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ, ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਧੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਫਿਰ ਧੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਰ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ, ਇਹ ਦੋਏ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ, ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵ ਹੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਔਂਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਲਾਈਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਬਾਬਾ ਦਲਾਈਆਂ ਵੈ ਤੇ ਵੈ, ਬਾਬੇ ਦਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੇਰ ਦਲਾਈਆਂ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹਾਇਆ ਔਂਕੜ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਖੱਖੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਆਵੈ ਉਹਨਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਹੋਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਿਛ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਛ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਖੈ ਦਲਾਈਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਕਨੌੜਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਾਉ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਾਉ, ਲੱਖ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹਾਹੇ ਦਾ ਹੋੜਾ ਲੰਮਾ ਸਿਹਾਰੀ ਛੋਟੀ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਾਉ, ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਲੱਖ 20 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ, ਆਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਐੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਲਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਖੀਆ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤ ਰਾਹ, ਏਤ ਰਾਹ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਹਾਏ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲਘੂ ਚ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਏਤ ਰਾਹ। ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਈ 21, ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਐ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਏ 21 ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ 21 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ 21। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਆ ਕਾੜੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਅੜੈ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਦਲਾਈਆਂ ਆਖਣ ਜੋਰ, ਚੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੇ ਤੇ ਪੈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ, ਇਹ ਮਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਨ ਸੋਰ, ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ,
ਛੋਟਾ ਦੁਲਾਈਆਂ ਟੈ ਟੇ ਤੇ ਟੈ ਕੇ ਕੈ ਗੇ ਗੈ ਲੈ ਲੈ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਜੀਅ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਨੰਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਲਾਈਆਂ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਹ ਉਥੈ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਆਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੋ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਠ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਖੋ ਆਖੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਵਾਵੇ ਦਲਾਈਆਂ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਾਨ ਇਹ ਕਾਨ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਨ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਦ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਾਨ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੱਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੱਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਦਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹਿ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਹੈ ਪਿਛੈ ਦਲਾਈਆਂ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਦਲਾਈਆਂ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਇਹ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਚਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਉਂਤਾ ਹੀ ਸਿਉਂਤਾ ਪਿਆ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਕਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ਨਾ ਓਹੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹਾਏ ਸਿਆਰੀ ਓਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਅ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਤਿੱਥੈ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ
ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਦਲਾਈਆਂ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ। ਇਹ ਜਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਤ ਜਿਵੇਂ ਰਿਛ ਦੀ ਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਤ, ਜਤ ਸਤ, ਸੋ ਜਤੀ ਸਤੀ, ਉਹ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਜਾਤ ਪਾਹਾਰਾ, ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਕੰਨਾ ਰਾਰੇ ਕੰਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਹਾਰਾ। ਜਤ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ, ਐਰਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਐਰਣ ਨਹੀਂ, ਐੜਾ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨੇ ਨਾਣੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਹਰਣ, ਅਹਰਣ ਮਤ, ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਰਣ, ਆੜੇ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ, ਨਾਣੇ ਸਿਆਰੀ, ਰਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹਾਹਾ, ਆਰਣ। ਆਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅਹਰਣ, ਅਹਰਣ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਹਰਣ ਮਤ, ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਥੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਥਿਆਰ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਉ, ਹੁਣ ਭਉ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਭਉ ਖੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਖਲਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਖੱਲਾ, ਖੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਭਉ ਖੱਲਾ। ਖੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਧੁਆਂਕਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਵਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਣੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਉ ਖੱਲਾ, ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆੜੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਿੱਤ ਢਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਿੱਤ ਢਾਲ। ਘੜੀ ਐ, ਐੜੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਘੜੀ ਐ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਮਹਤ ਮਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ। ਇੱਥੇ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ। ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ, ਲੱਲੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਖੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਖੇਲੈ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ, ਮਸਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਸਕਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਕੱਕਾ ਤੱਤਾ, ਮਸਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਹੈ ਮਸਕਤ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ